Dapat, boleh dapat ya? Okey, dapat. InsyaAllah. Astagfirullah. Salli. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا وهاب. الله أكبر. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. برحمتك يا أخي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبوه قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبوه قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبوه قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وأن تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا رب العالمين Ya Allah, bahwasanya waktu duha ini waktu duhamu, keindahan itu keindahanmu, kerahmatan itu kerahmatanmu, keberkahan itu keberkahanmu, kemuliaan itu kemuliaanmu, keridhaan itu keridhaanmu, kebesaran itu kebesaranmu, keagungan itu keagunganmu, kekuasaan itu kekuasaan. Ya Allah, kiranya rezeki kami masih di langit, maka turunkanlah. Jika berada di dasar bumi, keluarkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika sukar, mudahkanlah. Jika hitam, putihkanlah. Jika sedikit, banyakkanlah. Jika kurang, lebihkanlah. Jika sempit, ya Allah, lapangkanlah. Dengan berkat waktu Tuhanmu, keindahanmu, kerahmatanmu, keberkatanmu, kemuliaanmu, keagunganmu, keridhaanmu, kebesaranmu, kekuasaanmu, ya Allah. Berikan kepada kami rahmat sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang salih was-salihah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ربنا الله سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم
Zuhur Asar masih satu Malaysia. Surah bila nak buka? Dah tak boleh. Tak payah cakap buka, ibu je buka. Buka pintu saya masuk. Surau kita nanti dipertanggungjawabkan di mahsyar. Duduk sini ya. Dah masuk video belum? Buka belum ni? Sudah? Sudah. Sudah belum? Siapa kata? Ini saja ke hari ini? Orang kahwin sampai kiamat tau. Tak ada alasan kahwin. Dia punya ribu ni umat dia tak cakap jalan apa, jalan kami sendiri dah. Waktu info tak sampai, sayang itu satu surau. Nak buat untuk jenazah, ramai dia nak mati ni. Dia ni 5-6 ekor. Kena buat promote balik. Pasang iklan tu. Ambil gambar ustazah yang cantik, pasang iklan orang Bali tu dengan kapan. Tak ada kalau tak datang juga bagi gambar orang di apa gambar kapan betul. Jadi kita tak ada alasan apa, ya. Dalam kami si lorong aja lebih 100 ni. Satu lorong 7-8 rumah. Surau cantik, ekor. Ada Salma jauh ni, itu bagian Rimau sampai. Maka dalam kami tak sampai. Tadi jumpa Haja Salma. Terima kasih Haja. Jumpa malam tadi. Malam tadi kuliah di Jalan 5. Dengan nasi biryani. Kenyang sampai pagi. Tapi tadi di Setia Alam. Nasi apa tu? Nasi apa yang hijau-hijau kuning tu. Lauknya daging lagi. Ada ni lah. Panas-panas. Seragam bedal je lah. Lepas ni nasi apa yang di sini? Promote lah. Mulia jenazah. Makan ni nasi biryani. Dia kena promote. Kurang caning dia lesu. Dia lemau. Dia kena promote. Makan pagi disediakan. Kita bawa lah tapau-tapau. Jangan ada alasan orang tak ada. Orang semua siap. Ya. Sama biasa. Jenazah di Ampang di Petik Jalil. Petik Jalil 300 lebih. Oh, subhanallah. Saya buat 2 sesi. Pertama, kira orang nak mati. Lepas tu yang kedua, bawa kain kafan. Tahu boleh best. Kita 5-6 orang ni seramah biasa. AJK mau ambil peranan. Pasang banner tu dekat sempang Jalan Khamis. Orang masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kalau 10 orang, seorang tu mesti baca. Pasang ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca doa pagi petang sama-sama. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun pagi ke belum? Kadang-kadang besar-besar suara sakit. Dia rasa macam meriah surau kita sama dengan malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayhin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayhin nusyur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersama kita menghayati pagi duha, bersama kita menghayati umur yang masih ada, masih diberi umur kesempatan, masih diberi umur dengan kesihatan, masih diberi umur dengan kelapangan. Berkuliah kita pagi ini yang akan kita utarakan dengan beberapa perkara mengenai bab janazah. Bila sudah meninggalkan dunia, dia tidak akan dipanggil dengan panggilan yang ada, melainkan akan dipanggil dengan janazah ataupun mayat. Jenazah dah balik hospital ke belum? Jenazah dah dimandikan ke belum? Jenazah kuburnya dikuburkan di mana? Jenazah dia meninggal di mana? Dia tak panggil. Cikgu besar tu meninggal bila? Tak. Bila sudah datangnya kematian, maka panggilannya pun sudah berlainan. Ya sila hajar. Tafadhal. Masya Allah. Baru muqaddim. Bila sudah datangnya kematian, tidak ada apa yang mahu dibicarakan. Sudah tidak ada apa lagi yang mahu dibicarakan, melainkan akan diadakan pengurusannya dengan bersegera mungkin. Sudah tidak bertangguh-tangguh, melainkan akan diurus dengan sebaik-baiknya. Yang tidak ada melainkan yang akan dibawanya nanti si jenazah, si mayat ini ke tempatnya. Dia tidak berletak lama-lama dalam ruang rumah. Orang rumah pun banyak nak buat kerja lain. Tidak berlama-lama untuk dipandang. Dan tidak berlama-lama untuk dikenal. Sehari, 2 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun, 5 tahun cukup. Tak tengok kubur lagi. Bila datang kematian, akan datang kematian dengan beberapa tanda. Kadang-kadang terlepas pandang, kadang-kadang umpama terperasan, kadang-kadang tidak ada satu pun yang akan mendatangkan satu perkara yang lain macam. Tapi tanda-tanda ini kebiasaannya akan datang. Perasan tak perasan saja. Yang perasannya, yang punya badan. Getaran, kegerunan. Dan kadang-kadang yang diperasankan, dia berpeluh dengan peluh yang sangat dahsyat.
Okey sayang. Santai kuliah kita hari. Patut jamaah sampai pintu sana. Minum pagi ada. Datang je minum pagi. Nasi lemak 2 bungkus. Teh tarik. Dia bantu. Ya. Ustazah cakap dengan hati. Ustazah tak cakap dengan apa? Cakap dengan hati. Untuk nak menarik. Dia kalau lemah wajib. Setelah ya. Ustazah Andi ya. Saya tak mau macam tu. Sebab akan dipertanggungjawabkan nanti di mahsyar Allah. Kita jangan rasa enggak lah. Jadi orang masjid, jadi orang surau, jadi orang apa pun. Akan ditanyai satu persatu nanti di keliling kita. Ya, awak sampai masjid, aku ni. Aku jiran kamu. Akan ditanya seorang-seorang. Bagaimana mahu menjawabnya? Itu buat siaran. Jadi siaran tak payah WhatsApp. Orang tak pandang. Dia WhatsApp ni orang pandang yang best-best. Kalau setakat datang kuliah jalan Khamis, jalan Kebun, jalan Pisang. Letak satu banner tu dekat ujung sana. Kat surau tak payah, orang tahu dah surau ni. Kat ujung tu. Letak gambar ustazah yang cantik, bagi orang baring tu. Warna putih. Jom kuliah jenazah, esok kita mati. Macam tu. Ya. Jangan marah, saya cakap jangan marah, ambil hati. Jangan. Okay sayang, kita berjalan terus. Kalau banyak sambutan, bulan depan saya bawa kafan. Kalau macam ni saya tak bawa. Kafan dah sendiri. Ya, sebab kita nak mengenangkan kita di mempelajari. Bab-bab kematian ni penting. Walau dia fardu kifayah, dia berjalan terus sampai kiamat. Walaupun rasa tak payah, dia berjalan sampai kiamat. Kita ada ahli keluarga. Kita ada sepupu sepipit, kita ada anak, kita ada cucu, kita ada mak ayah, kita ada kak ipar, kita ada biras, kita ada beras. Mati mereka, kita dahulu. Tak payah panggil orang lain dah. Tak payah sibuk bila sana pergi Langkawi, sana Tok Siak, Kenduri. Ya? Okay. Kematian ini datang tiba-tiba. Apa mau dibuat? Ahli keluarga mesti ada ilmu. Kalau sekarang ni di hospital mengurus. Ya? Boleh cerita ni Haji Zainul ni. Banyak ilmu ni. Lalu jumpa orang tidur. Saya banyak jumpa sekarang orang bangun. Banyak cerita ni boleh ambil ilmu dia. Okey. Bila saat datang sakitnya, kadang-kadang terasa sakit, kadang-kadang tidak sakit. Tapi sakit ini berlainan. Dia tidak seumpama sakit yang biasa-biasa. Ada yang mengatakan sejuk. Ada yang mengatakan suam panas. Ada yang mengatakan redep. Ada yang mengatakan kebas. Bila satu-satu kedatangan itu. Dan ada kadang-kadang tanda. Tanda kadang-kadang dia dengar macam orang tebang pokok roboh. Bunyi gitu. Ini pengalamannya. Pengalaman. Kadang-kadang dengar macam orang bagi salam. Jawab juga salam tu. Tapi tak ada sebulan. Kadang-kadang dia akan nampakkan. Seumpama ini memang berlaku pada orang yang akan diangkat buat selama-lamanya. Ada yang 40 hari, ada yang 7 hari, ada yang 3 hari, ada yang tak nampak apa-apa. Allah ambil terus. Tahu-tahu dah meninggal. Sebab itu bila tidur malam atau tidur siang, saling berpesan. Tidur dalam keadaan yang bagus. Cuci semua, bagi bersih, bagi sempo atas bawah. Wuduk elok-elok. Lepas wuduk, pakai baju longgar-longgar. Baju yang elok. Dia bukan baju kelawar yang dah tak ada ketiak. Baju dalam tak pakai, tak apa. Ya? Biar aliran darah tu digerak ketika kita baring. Tegang-tegang tak payah. Pakai tegang-tegang sebelah malam jangan, sebab darah saraf kita pun dia nak berehat sama. Tapi pakai dengan pakaian yang menutup aurat. Yang biasa-biasa. Ada seluar bebek, ada baju bebek. Baju bebek-bebek je lah.
Dan berwangi. Tepuklah bedak apa yang boleh tepuk. Bedak tepung ke, bedak K ke, budak KM ke, tepung. Bagi wangi. Dan dia berdoa. Sebelum dalam pembaringan, makna doa ni berpesan untuk diri. Ya Allah, kalau Engkau panjangkan umur malam ni, ya Allah, bangkitkanlah pagi besok untuk aku dapat kiamat. Ya Allah, ampunkanlah ya Allah dosaku, dosa mak ayahku, dosa mak ayah mertuaku, dosa ahli keluargaku ya Allah, dosa jiran-jiran. Aku tidur ya Allah, tidurkan aku dengan barakah. Amin ya rabbal alamin. Tidur. Bangkit tak bangkit. Selalu dengar kat bilik air, dehem dia batuk, dia jalan, dia dengar tiba-tiba senyap. Anak bangkit pukul 6 dah tak ada apa-apa. Berlaku di kampung Jawa 6 hari lepas. 6 hari lepas. Ibu dia datang daripada Johor, tidur rumah dia 3 malam. Begitu dah 3 malam. Tak sakit, tak demam. Cuma siang dia kata letih. Tak buat apa-apa, letih. Mak letih sangat hari ni. Tak tahulah datang letih. Tapi tak buat apa-apa, duduk dekat rumah anak. Itu dia. Panggilannya sudah sampai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanda ya. Senang. Senang ya. Senang. Bahagian dia. Dari mana tadi? Okey. Satu lagi saya nak peringat, kita ni banyak best group kan? Ingatan jalani. Kalau ada best group tu kematian, dia tak payah kita nak sambung-sambung inna lillah al-fatihah semoga keluarga. Siapa nak baca? Kita sendiri tak baca orang yang hantar grup tu. Dia satu je di atas tu inna lillah, bawah tu tak payah. Seorang je wakil. Dia tak payah nak menyebut gitu-gitu, dia cuma kan ada nombor tu kan, nombor pada ahli keluarga tu, grup kita kan, yang meninggal ambil satu. Mungkin anak dia, mungkin menantu dia, dengan dia kita direct. Itu boleh. Jadi kalau yang grup jadi satu hari tu grup mati semua. Ini baru grup mati, yang sebelah tu pula grup hantar kek plastik birthday. Bila datangnya dengan saat umur kita yang sudah sampai pada tarikh lahirnya, kita jangan sibuk untuk nak cari kek warna apa, kek berapa tingkat, apa yang mak suka kek atau kakak ipar kita suka kek itu. Tak perlu kita nak cari tempat, table untuk nak raikan. Yang kita gerunkan bila datang saat untuk datangnya tarikh lahir itu, amal kita meningkat apabila. Sebab umur itu yang sudah diangkat oleh Allah. Setahun. Dia takkan bertambah, dia makin sedikit. Jadi jangan gahlah nak bersih tu. Tak payah. Yang kita gerunkan ialah umur itu yang sudah menganjak kepada mati. Yang sudah diangkat 30 tahun berlalu, 40 berlalu, hari ini 60. Ya. Saat ini akan ditempuh pada mereka yang semua bernyawa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minta mati dosa, tapi mengingati mati bagus. Ya, minta mati dosa, mengingati mati adalah satu keperluan untuk kita. Sekurang-kurang kita akan menambah baik. Kata Nabi SAW, siapa gerangan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang yang meningkat umurnya. Orang yang beriman, orang yang semakin sedikit umurnya, tapi amalnya bertambah. Ini makna dalam orang yang sambut bersih. Tarikh lahir.
kadang-kadang bertepatan dengan tarikh mati. Jangan main-main, banyak berlaku. Tarikh lahir bertepatan dengan tarikh mati. Subhanallah. Kata Abu Hasan Al-Basri, tidaklah melazimi seorang itu mengingatkan kematian kecuali dunia dirasakan kecil. Dunia dirasakan kecil. Abu Darda berkata, jika kamu sebut orang-orang yang mati, maka jadikan diri kamu salah seorang daripada mereka. Tazkirah. Sufyan At-Tauri berkata, wahai manusia, bertaubatlah sebelum mati. Sesungguhnya mati itu sangat hampir. Biar taubat itu mendahului mati. Taubat itu mendahului mati. Mati yang belum sempat untuk bertaubat, rugi. Taubatlah sepenuh hati. Taubatlah hari-hari. Hari-hari kita buat dosa. Hari-hari kita rasa tak buat dosa. Taubatlah juga kepada Allah. Sebab kita bukan orang baik. Kita nak menjadi baik. Okey. Bila datang saat nazak, maknanya sakit kuat. Apa yang harus dilakukan oleh ahli waris? Maka jangan ditinggal orang dalam keadaan ini. Bergilir menjaga. Rasa suara kuat ni. Maka hendaklah diperelokkan. Mana elok apa? Diperhalusi. Dia sudah tidak boleh buat apa-apa tapi masih bernyawa. Mata kadang-kadang sudah memejam tapi suara masih ada kedengaran. Gerak tidak dapat lagi bergerak dengan gerakan yang banyak tapi masih bernadi, makna masih ada nyawa. Maka hendaklah si waris menghalusi keadaannya. Kalau pakaiannya ini tidak sempurna, disalin dengan pakaian yang lain, yang longgar. Tidak usah dicerut-cerut dengan pakaian dalamnya. Kalau dia pakai pampers, pampers itu dilonggarkan. Jangan tegang-tegang. Sebab orang yang sedang mengalami ini, dia merasa sangat perit. Itu bahagian dia. Dan ada yang tidak merasa apa-apa, melainkan merasa nyaman. Itu bahagian dia. Kita bersangka baik. Dialih tempat pembaringannya yang elok. Kalau selalu dia baring di bilik belakang, tu bilik comot adalah comot gelap, badek, letak di satu bilik atau ruang yang istimewa. Perjalanan nadi ini daripada arah bawah telapak kaki. Kaki dia sejuk. Tak boleh disentuh. Walau kena dengan jatuh tisu tu, dia akan rasa sakit. Tengok punya bila nyawa yang akan sedikit waktunya yang akan diangkat oleh Allah. Elokkan tempat pembaringannya, adabkan dia mengarah kiblat. Kalau dia di atas katil, letakkan katil yang elok, yang lapang. Lapik dengan lapik cadar yang baru, umpama lapik pengantin baru tidur. Bagi wangian, cuma jangan berasap atau berkemenyan. Itu, bagi wangian. Spray lah apa? Bau rose ke, bau lemon ke. Itu. Dan pada waktu itu yang mengiring di bahagian sebelah ni, dia belum meninggal tau. Masih dalam keadaan nazak. Hendaklah dalam keadaan yang bersih, maknanya dia berwuduk dan berzikir.
Dan ada mengatakan diajar dengan lafaz-lafaz yang hebat. Tak perlu panjang-panjang. La ilaha illallah. Jangan. Jangan berbising-bising. Baca Yasin pun jangan. Di tengah nazak. Diam saja. Doa saja. Nanti dia bingung. Dah dia bingung, kita ni bongong. Tengah nazak, jangan baca Yasin sebelah dia bingung. Semua mengharapkan rahmat Allah. Perdengarkan pada telinga bahagian kanannya dengan sebut Allah. Berhenti. Dengan Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya jangan. Allah. Berhenti. Allah. Jangan olok-olokkan. Nyebut. Dia nanti nak naik bot, kata dia. Tu, jangan. Sebutan yang paling hebat agung, biar kalimah yang keluar daripada bicaranya yang terakhir, kalimah Allah. Ini saya nak tegur, kalau kita solat, kita sebut takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jangan dipanjang-panjang yang A ataupun bar. Kalau dia terpanjang Allah, habis solat. Allahu Akbar. Maknanya apa? Allah yang maha besar. Tapi dia ni dah nak sangkut-sangkut Allah tu. Jadi apa makna dia? Adakah Allah maha besar? Jaga ni. Jangan main-main. Atau dia panjangkan yang bar. Allahu Akbar. Contoh. Dicontoh ya. Tidak boleh. Rosak solat. Dia menyebut bar tu panjang. Apa makna dia? Makna dia menjadi seumpama menyerupakan Allah itu seumpama gendang yang besar. Nampak? Gendang. Tu jangan main-main dalam sebutan solat. Jangan main-main dalam sebutan zikir. Baik diam. Jaga ya. Itu. Satu lagi saya nak ingatkan dalam Fatihah. Ni mana ingat saya ingat. Dalam alaihim ada dua tempat. Dalam surah Fatihah yang terakhir. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang ke-6. Siratal ladzina an'amta alaihim. 1. Ghairil maghdubi alaihim. 2. Jadi jangan berhenti pada alaihim yang kedua. Baru dia sebut waladdallin. Jangan berhenti pada alaihim yang kedua. Ingat ni. Nak berhenti, boleh berhenti, harus berhenti sebab tak sampai nafas pada alaihim yang pertama. Baru tarik nafas, baru sambung ghairil. Ingat ya, ada orang di tahsin solat ni, buatlah program tahsin solat. Ajar, perbagaikanlah, cantik punya surah. Buat program tahsin solat. Boleh. Perbaiki ni. Bukan perbaiki, betulkan. Jangan sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebab dia nak ambil dot tu panjang, dia berhenti dekat alaihim yang kedua. Jangan buat lagi. Boleh berhenti pada alaihim yang pertama, tarik nafas. InsyaAllah akan sampai nafas kita sampai lin nanti. Harakat dalam Fatihah di dalam solat. Okey. Jadi pada waris-waris yang berdekatan, maka berdiam diri. Hanya sebutan Allah saja yang kedengaran. Baca Yasin sudah. Mungkin semalam, mungkin malam tadi. Atau mungkin baca Yasin perseorangan. Ini yang sangat membingungkan bagi yang akan meninggal dunia ini. Letakkan di pembaringan yang sebaik-baiknya, kiamkan tangannya, letak pada atas perut. Kalau dia goyang-goyang, dia macam nak goyang, tak selesa kan? Okey, ibu pegang pada telapak tangannya sebelah kanan, tekan. Ni. Dia kan macam ni, kita ambil tangan kita, tekan. InsyaAllah.
Bacalah istighfar ke selawat. Tekan pada tengah-tengah ni. Dia begini, kita ambil tangan kita, kita tekan ni dengan ibu jari sebelah kanan kita. InsyaAllah dia akan reda. Ini sedikit ilmu kita share. Hendaklah dalam keadaan berwuduk orang yang menjaga tu. Berlemah lembut. Pengalaman, ustazah mengangkat satu jenazah, bawah tu ada kain batik, ada pandan yang sudah kering. Mungkin untuk menghalang daripada bau sebab sudah sakit yang berbulan. Belakang ni sudah bosok sikit lah sebab saya tengok tu bolehlah kalau dia cepat tu boleh kering juga tu. Agak dibiar peluh dengan kuman tu kan. Jadi di sini sudah melekat pada kain batik. Saya tak tarik kain batik, saya gunting ikut mana yang melekat tu. Nampak? Kain batik tu melekat dengan dia punya luka tu yang dah menana darah kering, dia ngerakat. Saya minta gunting. Bagi gunting. Saya gunting ikut yang dia luka tu. Besar sikit lah. Ya kerowong lah kain batik tu. Angkat tu rupanya bawah tu ada daun pandan. Menitik air mata ustazah. Pertama kali saya nampak jenazah di tempat, bukan tempat Mero ya. Saya sampai hari ni saya kenang. Melas banget. Bandar tinggal sekeping. Saya bawa 2 orang. Dia tu yang tadi tu. Adik dia. Adik tu dia tak kahwin, jaga kakak. Agak tak ilmu tak ada. Kesel lah kat ayah. Sebab itu ibu-ibu, doa minta sihat, tidak susahkan orang, jangan tinggal. Kalau sakit, ya sakit yang boleh disempurnakan. Boleh mampu kita tanggung sakit. Jangan berlama-lama. Payah orang nak jaga. Sebab tu kena baik dengan orang. Sangka baik dengan orang. Selalu doakan orang. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Buka pakaian yang ada padanya. Kalau pakaian tidak sempurna. Dah jangan pakai pampers lagi. Kalau nak pakai pampers tu cuma dibuka aja. Dia orang usil, dia menang. Nak menitik leleh apa pun, dia punya kotoran tu pada pampers tu. Tak ada pampers pun tak apa. Agak tuala yang agak lembut. Letak bawah ke tu. Dia tak ada apa dah. Dia pun cuma makan obat. Dia tak makan keropok leko dah. Macam kita. Dia tak makan nasi ayam dah. Macam kita dah tak ada. Dia bergantung dengan obat. Dengan bubur pun lah. Sesudu 2. Dan tak makan apa pun. InsyaAllah. Tapi kadang-kadang dalam satu saat ni dia akan mengeluarkan satu bau yang sangat tai yang terakhir. Dia sampai nun penjuru sana dia baunya boleh. Satu je nak kita sebutkan untuk peringatan kita. Kita ni perempuan. Banyak liku-liku, banyak dalam alat kita ni, banyak kona-kona. Jadi kalau kita cebok, jangan hanya siram saja tau dengan gayung. Kodik-kodik. Kalau boleh ada pipe tu yang boleh nyentor. Kita guna jari. Jari kita ni ada kuman. Kuku ni pun dia ada bakteria. Ni kadang orang yang suka korek-korek ni. Ni saya cakap terus terang ya. Ini Ustazah belajar. Ustazah belajar. Satu kursus khas untuk penghayatan pada barang kita ni. Dia sentor. Kata orang Perancis. Yo kuat-kuat airnya. Jerit ku. Tu. InsyaAllah yang boleh kita yakin dia sampai pada liang-liang kita. Di situ kadang terlindungnya najis, kencing, mazi, wadi. Apa lagi? Peluh. Lagi apa? Lendir. Lagi keputihan. Lagi macam-macam. Di situ tersimpan. Jadi. Ya itu. Dan jangan kerap pakai panty liner. Jangan. Biar kita rajin bersalin dengan pakaian dalam. Dan jangan pakai yang dalam tu yang macam bukan plastik. Dan nylon ya. Pakai yang macam rasa mahal sikit beli tak apa untuk nak sarung kita ni. Peluh tu dia akan menyerap. Dia kalau yang macam nylon suspender kita tu, macam getah-getah tu,
Kadang orang pakai getah sebab nak ramping cantik. Bahaya. Ni yang pakai yang macam kain kasa biasa tu. Dia kadang jual satu, jangan beli yang 3 RM10, beli satu RM10. InsyaAllah dia akan menyerap peluh bawah kita ni. Sebab kita sangat sensitif. Dah. Okey. Baik sayang. Bila dia ini minta minum, bagi juga. Jangan tak bagi. Minum. Jangan. Bagi. Dia bagi bukan bergelas atau ni berbotol. Sekadar untuk menitiskan dia merasa lidah dia merasa datangnya air. Itu dia bukan duduk-duduk, bukan. 3 camca mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Minum elok-elok, minum. Ibu, syukur Umi, kita masih boleh makan sendiri, minum sendiri. Nak bancu kopi ke, nak bancu teh ke, nak bancu Milo ke, boleh masih sendiri. Ada orang, dia tak boleh buat apa-apa. Makan pun tunggu disuap. Tak boleh nak pilih. Aku dah jemu dah makan bubur. Jangan banyak cakap lah Kak. Kan masuk angin nak makan obat ni, makan. Nampak? Dengar suara pun tahu. Nampak? Ikhlas tak ikhlas. Bes kesel. Kita boleh pilih. Tak nak, kita tolak. Nak, kita ambil. Subhanallah. Subhanallah. Jangan tinggal doa. Mudah-mudahan berkat dan sihat dengan makan dan minumku ini. Belilah. Beli. Dan pastikan kita membeli di warung-warung, orang itu orang solat. Takut hati kita gelap. Ramai sahabat kita yang berniaga. Tahu dia memang orang kawan kita, sahabat kita, jiran kita. Beli. Tak apa, mahal tak apa. Niat sedekah. Ada kat sana 38, dia kok RM4. Itu pun kita nak berkira. Dia tu basuh dengan betul, dengan bismillah. Yang kita yang 38 tu tak tahulah. Owner Cina yang jual pakai tudung. Balik ke Indonesia dia makan babi. Itu kita suka. Kerang kan, ada kerang yang segera tu, kerang yang tu kan. Itu kan. Kalau boleh itu jangan makan kerang tu. Kerang tu sudah diternak, lepas tu dikeringkan, dia ada satu kimia. Kalau 4 tahun kerang tu elok macam kerang aja. Ada dijual kadang kan. Sambal kerang, nasi lemak. Alot kadang-kadangnya itu jangan makan. Dia ada kimia, satu kimia tu kalau kita makan bahaya dalam saraf. Dah. Kurang-kurangkan makan siput. Siputnya kurangkan. Ya. Ala buat kuah bening, sambal totok. Sedap. Yang ikannya ikan goreng krisi. Alah sedap. Meneng baik. Okey, baik, insya-Allah. Bila sudah sampai pada ajalnya, maka kedapatan dia akan bergerak daripada bawah telapak kaki naik kepada lututnya, naik kepada pinggangnya, naik pada dadanya dan sampai di halqumnya. Ini perjalanan nafas terakhir. Daripada kaki sampai lutut, naik pinggang, perut lah. Perut, lepas tu naik ke dada. Kat dada ni dia ada satu gelombang, gerak-gerak. Dia kadang kencang, kadang slow. Tapi nampak. Ini pengalaman. Saya belajar dengan pengalaman. Tak ada pengalaman, jangan cerita. Sampai sini. Bila sampai sini, kadang-kadang dia menganga, itulah tarikan yang terakhir. Terus putih. Nampak? Tadi tu macam lebam-lebam lah. Tarik aja, nganga, mingkem, putih terus. Subhanallah. Ini pengalaman ustazah. Depan. Dia tak putih orangnya. Macam kita di sawo-sawo matang ni kan. Sampai sini berhenti. Lepas tu dia menganga. Nampak berjalan naik. Terus dia mingkem. Terus putih. Wajahnya terus putih. Subhanallah. Orang baik. Orang baik. Bila sudah nyata dengan kematiannya, tengok pula bawah dia. Kaki tu, belum. Kaki tu, ini belum dirapatkan lagi yangnya. Tengok dalam dia tu. Dia menanggung najis ke tidak. Kalau ada, bersihkan dulu. Siapa yang membersihkan? Waris.
waris, anak beranak dia yang membersihkan. Jangan orang lain. Aib. Walaupun tu kenalan dia yang paling best. Aib. Ini ndaklah wali waris dia. Umi-umi, kecil-kecil mak kita basuhkan berak kencing kita. Ajar, cebok koyo ke, siram macam ni, buka, kadek ngomong bising kan dekat bilik air buruk kita. Ajar sampai kita tahu kita cebok dengan betul. Kita belum tentu kita dapat cebokkan mandikan mak kita sampai akhir hayat. Kecil-kecil kita sekolah, darjah 1 sampai darjah 6, mak basuhkan kasut baju kita. Darjah 6 sampai tingkatan 3, kita masuk asrama, tak duduk dengan mak, kita tak basuhkan baju dia. Tingkatan 3 sampai tingkatan 6, masuk lagi kolej, kita tak basuhkan lagi, kita duduk tempat lain. 20 tahun, 19 tahun kahwin, pindah rumah, beranak, tak duduk dengan mak. Sekali-sekali je kita balik. Berapa kali kita basuhkan baju mak? Berapa kali kita masakkan untuk mak? Berapa kali kita tidur dengan mak? Okay. Jadi hari ibu, buat yang baik-baik. Mak kita tak ada, kita cari orang tua-tua yang sebaya mak kita, kawan-kawan dia. Tak jumpa, doakan yang baik-baik. Jembar kupuri nang kono. Anak-anak yang ditinggalkan, anak yang mengingati orang tua. Okey, insya-Allah. Hendaklah dirapatkan dengan keadaan dia tadi. Kalau tangan dia renggang, letak ini sebelah bawah ya, ini sebelah atas. Sebelum itu, kalau kukunya panjang, masa dia hidup tolong dipotong. Potong dengan lemah dan lembut. Ni kadang-kadang dah meninggal dunia, dia sibuk suruh kita potongkan. Dah gini dah, kukunya dah berbulan-bulan tak dipotong, dah ngeraket dengan daging. Sebab dah tak ada apa kan, itu pun kena juga diingat. Yang menjaga tu, pastikan rambut dia yang berpintal-pintal tu dengan gelang getah ke apa yang bersiput-siput tu, gunting. Jangan diikat, biar dileraikan. Kan nampak kan? Cina-cina tua tu yang nak mati tu, mana rambut panjang? Kita dipintal-pintal. Itu menyakitkan. Itu biar terlepas. Dan pastikan rambut yang si sakit ni disempuh. Jangan padek dek-dek. Sampai semut menduduk dalam tu. Terjadi. Disempuh, baring tu letak plastik, kita pangku, sempuh. Boleh. Nak diangkat kat mana payah, kan? Itu disempuh. Mungkin seminggu sekali. Sebab peluh ni, peluh dia akan naik pada kepala. Tu kalau sembahyang bertukar. Bertukar, jangan tu serkup tu je, itulah serkup masak, serkup jaga cucu, serkup sembahyang lain serkup dia. Mesti ada pakaian khas untuk sembahyang. Ini contoh. Setelah itu hendak dibersihkan pada bahagian-bahagian yang menanggung najis. Tengok tu, kalau pampasnya melekat dengan najis kencing ke, ya, kadang-kadang berlaku. Ketika nyawa tu diangkat, dia akan turun di bawah tu. Sebab dengan apa? Semua dah jadi longgar, terbuka. Rongga terbuka ketika perjalanan nyawa ini yang terakhir. Semua liang-liang rongga terbuka. Dia akan kadang datang satu cairan. Dia tak macam cairan biasa. Ya. Dia bukan kuning macam air kencing. Dia macam ada kelabu-kelabu tu. Nak macam kelabu ke macam air najis lah. Itu. Mendatangkan bau yang macam tu lah. Cepat-cepat tutup. Cepat ambil plastik ikat. Buang. Ya. Tak perlu dijirus-jirus lagi tu. Itu memang dah buat abang dengan pampers ke dengan tuala tu ya. Okey. Baik. Ni sebelum mana? Sebelum orang datang. Jangan sibuk dah meninggal dah baru je 2 minit. Dia tak tengok lagi tu. Berpengsan. Bersihkan dulu. Bagi bersih, bagi cantik. Bagus buat siaran. Itu. Okay. Baru ingat. Kadang-kadang ada grup baca Yasin. Ya. Tapi ini masih menanggung najis. Kalau boleh elakkan. Tanya dengan ahli waris. Bersih ke tidak. Tak mandi lagi. Besok Bilal atau malam nanti. Tengah malam Bilal datang.
Tapi pastikan dia sudah tidak menanggung najis yang melekat pada badan. Dicebokkan, diwangikan, dicantikkan. Dagu diikat, boleh. Ya, tapi kalau wis mingkem, ya wis apik, wis ojo diikat-ikat meneh. Ni dah mingkem, dah elok, lagi tegang-tegangkan, sakit. Ya. Bandingkan dengan keadaan yang elok. Biar orang yang datang tu macam, ayu aku delok resik angin iki. Ya, itu contoh. Lagi apa yang? Itu tadi yang baca Yasin, pastikan yang jenazah itu sudah bersih walaupun belum dimandikan. Ni Yang baca Yasin pun kena faham. Confirm yang orang datang pada dekat jenazah ini orang yang baca Quran, iaitu baca Yasin. Kalau 7 ke 10 orang yang datang, 7 tu ada di antara mereka yang tak fasih dengan bacaan Yasin, tolong diam. Dengar saja orang yang bagus bacaannya membaca. Ojo perewang-perewangan, melu-melu. Satu waktu ketika jenazah ini meninggal dunia, duduk di pembaringan, ni cerita jenazah. Datang 2 kumpulan. Satu kumpulan orang yang bersembang. Satu kumpulan orang yang sedang baca Al-Quran. Mungkin Yasin. Ya? Ni. 2 kumpulan, 1 orang sembang. Berlaku sampai hari. Dia tak sembang dengan orang, dia sembang dengan telefon. Ini jenazah, ini dingin ni. Tuak-tuak arak mati ngesok. Ini. Subhanallah. Tak boleh simpan sekejap ke? Tinggalkan sekejap ke? Handphone tu. Ngini. Subhanallah. Itu maknanya orang nyembang. Ya. Sebelah ni kumpulan ni baca Quran. Datang seorang kasyaf untuk nak melihat jenazah. Ya layatlah. Dia tengok. Biasa kita tengok jenazah baring ke duduk? Baring. Kalau duduk aku lari dulu. Orang yang duduk ya, jenazah baring. Lalu jadi jenazah jagong ya lari kabeh. Ya. Ya sing lari ke sing mati. Tu. Datang seorang kasyaf, orang kasyaf ni ahli ilmu. Dia melihat jenazah ini sedang duduk. Jenazah ini dia tidak duduk memandang pada kumpulan orang yang sedang sembang, tapi sedang memandang orang yang sedang baca Al-Quran. Nampak? Orang kasyaf ni kata, bagi tanda gini pada orang yang sedang baca Quran. Tak faham. Ingatkan Assalamualaikum ke? Ngaji terus. Menjerit jenazah ini, roh jenazah. Si Fulan, ya si Fulan, mandek wes ojo ngaji. Aku panas, aku sakit, aku panas banget. Jerit-jerit. Asbab orang yang membaca Yasin untuk si jenazah ini dalam membaca Quran yang tidak betul. Jangan main-main, sembrono. Kita mentang-mentang ahli Yasin. Belajar tak nak habis. Yasin wal Quranil Hakim. Mana boleh gitu? Tak boleh. Kita nak sebut surah apa? Surah Yasin. Malam Jumaat ni masjid baca Yasin tak ajar. InsyaAllah malam ni kita baca Yasin. Macam tu. Menyebut pun kena betul. Tengok. Jadi nampak roh ini, jenazah ini duduk. Agak-agak kalau nampaklah duduk macam mana ya? Serap payah delok lah. Ya, tu. Asbab dia sedang memandang orang yang sedang baca Quran itu dengan bacaan yang tidak betul. Menjerit si roh. Roh menjerit. Tidak didengar jeritannya melainkan haiwan-haiwan yang mendengar. Semut, lipas, kucing, ayam, kambing dengar. Yang tidak dengar manusia dan jin. Allah lindung dari mendengar jeritan siro. Kalau dengar, kau mandilah sendiri. So parut ngubur ke, so parut mandi ke. Nampak itu. Ya? Jadi baca Quran betul-betul. Tak payah baca banyak lah. Istighfar je sebelah tu pun boleh. Selawat pun boleh. 3 kul pun boleh. Tu. Kena betul-betul baca Quran. Ngaji. Sini ada kelas tadabbur Quran yang untuk muslimah.
Tadabbur Quran. Satu ayat kita tadabburkan. Kita perbaiki bacaan. Boleh buka kuliah? Boleh buka. Kalau boleh pagi-pagilah, kita kan banyak dah pencen-pencen ni. Kan? Momong. Pagi momong. Alah, momong ya momong. Sekejap 1 jam. Ambil 1 jam sebulan. Buka kelas. Nanti boleh Ustazah kosongkan. 1 jam saja. Bagi duit minyak je. Tak ada tol pun. Okay. Baik. Dah mengaji. Okay. Sekurang kita mengaji, perbetulkan bacaan dalam solat kita. Fatihah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis. Dia tak letak sabdu tu, iya tu, dia iya je. Habis solat. Itu je kita nak perbaiki, nak belajar sedikit-sedikit. Okey. Setelah itu dibersihkan, diletak pada ruang yang elok, di atas yang tinggi sedikit, maknanya tilam yang tebal ataupun katil. Letakkan pada tempat yang terbaik. Ya. Kalau dalam bilik, hiaskan bilik itu seumpama bilik pengantin baru. Letakkan pada tempat yang tinggi. Kepalanya ini letak pada satu yang kain, kalau tak kain, bantal yang lembut. Hadapkan ke arah kiblat, kiamkan tangannya. Selimutkan dia dengan selimut yang longgar lagi bersih, bukan yang tebal. Bukan yang tebal. Kain panjang. Kain panjang. Okey. Kat rumah kan ada macam kita kadang-kadang tu alas kita nak makan kan cantik kan, ada warna biru, warna hijau kan. Kalau kat rumah tu untuk buat selimut tu pun boleh tau. Sedap tu. Ada macam kain-kain cotton tu kan, kita buat alas makan dekat lantai tu kan. Itu kalau kita buat beli yang 45 inci, apa 60 inci, beli 2 meter je. Dia lembut tu. Kita boleh tidur malam pun pakai, sejuk je. Kan? Tidur malam tak berani nak aircon sangat dah. Tegang. Kita pakai sekejap aircon, nanti buka lah kipas angin yang lembut-lembut je tu. Okay. Dah tak kuat nak aircon sangat. Aircon ni dia mengeringkan kita punya gel. Aircon. Kan kalau kita basuh kain yang lembab-lembab tu, kita sidai kat bilik yang ada aircon, kan kejap kering. Macam itulah dia sedut kita punya ni bukan oksigen, apa tu? Kita punya dia serap kering. Tu. Ini kita belajarlah sikit-sikit ya, pengalaman. Okey. Boleh menangis tak? Boleh. Tapi jangan sampai keluar gorong-gorong atau keluar macam jangan. Sekadar untuk memang siapa tak sedih ya, untuk mengeluarkan suara. Okey. Setelah itu, maka hendaklah diuruskan dengan perkara-perkara yang lain. Urusan apa? Urusan yang untuk mengurus jenazah ni dengan nak report kat polis ke, nak bagi tahu dekat imam ke atau Bilal siap ke, contoh ahli keluarga dah sebab sudah diselenggara. Atau ninggal aja terus WhatsApp. Baru ninggal, sedangkan ini jiran datang, jiran yang menghalusi kadang-kadang. Anak beranak main selimut aja. Cincin ni seono, ya Allah, ya Allah. Tu. Kukunya panjang, ireng pula tu. Subhanallah ya. Okey. Subhanallah. Seram pula ni. Okey, bila dia meninggal semalaman di rumah, nak buat apa? Jangan tinggal tidur. Bergilir. Seorang dua bergilir. Kalau orang kaya-kaya dia panggil budak-budak tahfiz tu. 3 grup. Pukul 11 malam sampai pukul 2. Pukul 2 sampai pukul 5. 5 nanti orang ambil pula. Dia kaya bayarlah. Kita ni biar anak beranak. Jangan ditinggal tidur. Nanti dia membangunkan kita. Ya. Jangan tinggal tidur. Sebab dia sudah jadi jenazah, dia syaitan ni, dia cepat masuk. Ya. Jangan ditinggal tidur, maka hendaklah ada gilirannya untuk bersebelahan. Sekurang-kurang untuk baca Quran. Baca Quran. Jangan tengok WhatsApp. Jangan tengok handphone. Handphone tengok boleh, baca Quran dalam handphone, tak apa. Ni jangan tengok handphone sebelah tu. Nak jaga orang meninggal tidur,
dia main handphone, jangan. Ya, biar handphone pun di dalam bacaan Al-Quran. Setelah itu diperhalusi untuk dimandikan, dah tahu dah kain kafan dah ada. Tu kain kafan dah ada, dah siap dengan apa? Siap dengan untuk pengkebumian surat polis. Tu pastikan IC kita letak tempat yang senang untuk dalam beg yang senang untuk nak dicari nanti. Ini kadang-kadang satu hal pernah terjadi dulu. Kan dulu sebelum PKP meninggal cari IC berminit-minit tak jumpa. Lama-lama suami ngamuk. Ini isteri meninggal, suami ngamuk. Cari IC tak jumpa. Maki hamun. Ya subhanallah, subhanallah. Satu rumah tu anak-anak dengan ustazah yang ada kat situ tercengang aku lah. Kok ngamuk tu lagi. Cari IC isteri tak jumpa. Subhanallah. Tu ya. Kena faham letak di mana-mana. Ya, surat-surat resmi kita tu letak satu tempat yang senang kita nak. Kalau ada apa-apa kejadian, senang untuk nak diuruskan oleh yang hidup. Kita jadi jenazah tak tahu apa dah. Ya, nunggu ajalah lambat cepatnya. Tapi kalau jenazah yang baik, dia akan bagi tahu, wes lekas aku nak sabar doh, nak tengok tempat aku kat sana. Dia tak ada lagi lah nak langkah 3 kali Al-Fatihah, 3 kali Al-Fatihah, 3 kali Al-Fatihah. Nabi pun tak buat. Ini kita, kan? Itu melengah-lengahkan. Kan? Tu. Jenazah yang baik, orang baik meninggal dunia, bersurat sabar. Siap-siap dia dah wasiat dengan ahli keluarga. Nanti kalau meninggal, jangan nak sibuk dengan kepuk-kepuk, marmar, hias-hias, pokok yang berat-berat. Dia habis ngomong, antara tanganah dengan kain kafan. Nisannya pokok tumbuhan. Nampak? Ni kan cerita orang warak-warak dulu. Kita hari ini berhias. Marmar nak pilih batu apa? Batu bukit ke batu laut? Nak pasang marmar untuk kubur jenazah. Batu yang putih tu mahal tu, letak tabur pada atasnya biar rumput tidak tumbuh. Bodoh kita ni. Biar rumput tu tumbuh gemuk, hijau, maknanya jenazah itu tenang sana. Rumput tu saling mendoakan. Jangan ditabur batu berat. Saya cakap ni, nak kepuk lah boleh. Kanan kiri kan tu boleh. Tapi kalau boleh biar dia kena hujan, kena panas. Biar tumbuh rumput tu pada atas kubur itu. Dengan tumbuhan rumput. Panjang sikit nanti kita. Dan jangan buat bakar-bakaran. Semak dibakar nang kuno. Jangan. Ya. Okey. Bawa lah. Plastik nanti. Jangan bawa balik rumput tu. Nanti buang kat tepi tu yang tempat ada pembakaran yang siap kubur. Tahu dia menguruskannya. Jangan buang kat sebelah pula. Sebelah tu semak. Cabut-cabut buang kat kubur sebelah. Jangan. Ya. Menghormati perkuburan. Mengingati kita akan ke sana nanti. Jika malam tersebut dia bersemalaman, maka hendaklah diawasi oleh si waris. Kalau boleh jangan ditinggal tidur nanti ya. Itu saya cakap tadi tu. Tapi kalau dah selalu letih nak kata apa? Letih sangat kadang antengir tak masalah. Maka di antara mereka ini yang berjaga untuk membacakan Al-Quran ataupun zikir yang berhampiran dengan si jenazah sebagai untuk memuliakan dia. Orangnya baik kok. Ya, itu. InsyaAllah baik dia. Baik kita, baik dia. InsyaAllah. Okey. Ada apa nak tanya? Sebelum saya pergi tempat yang lain. Nanti bulan depan saya bawa kafan. Tapi ramai-ramailah. Pengurusan jenazah. Tanya apa? Sebelum diurus dengan mandinya, maka diurus dengan hutang piutangnya. Ini kita dah mandi, dah kafan, dah solat, barulah ada siaran. Dia bukan begitu. Siarannya sebelum dimandikan. Tanya dengan yang dekat-dekat tu. Ada tak dia hutang piutang ni dengan sipolan-sipolan? Dia bukan yang nak dibawa kat kubur baru cakap tak. Itu harus ambil tempat dulu. Nabi ketika datang untuk menyembahyangkan satu jenazah, Nabi tak sembahyangkan dulu.
Nabi tanya, ada tak jenazah ini hutang? Kata seorang menjawab, ada. Berapa? 1 dirham, pi bayar. Nampak? Jadi bayar, balik. Ya Nabi, sudah dijelaskan hutangnya yang 1 dirham. Baru Nabi sembahyangkan jenazah ini. Nampak? Dia begitu. Hutang piutang didahulukan. Hari ini kita puasa sunat ya. Alhamdulillah. Puasa sampai 7 hari bulan. 7. Nanti yang ke-8 puasa tarwiyah, yang ke-9 puasa Arafah. Tak puasa, tak mampu puasa tak apa baca Quran. Khatamkan Quran. Quran tak mampu, puyeng tengok Quran je puyeng. Okey, sedekah. Belum sedekah ke mana-mana, doa. Doa pun tak mampu, mati je lah. Tu di pengisian ni kena ada. Ya. Nanti hari tarwiyah, hari Arafah tu kita puasa. Yang puasa, nak masak ya masak, boleh. Ya. Jamu ahli keluarga makan. Alhamdulillah. Bagi jiran-jiran. Kata orang apa? Punjungan. Alah. Punjungannya lain-lain, buah pun boleh. Kita kupat kono. Oh, kita beli buah satu tu. Buah dragon ke kan? Dengan buah mangga dua ketul tu yang tu lain tu. Ini sana kupat di sama. Jadi kita buat kelainan. Rajin sikit buat pecal. Antuk kat pecal entek disik. Buat buka petang tu pecal. Masya-Allah. Pecal ke pecel. Okey itu dia. Subhanallah Ustazah ni. Okey. Puasa yang hari Arafah tu boleh hari Sabtu, doa. Pagi-pagi lepas subuh, baca selawat 1000 kali. Tak dapat 1000 ya ibu? 100 kali. Tak dapat 170. Tak dapat 70 ya 10. Tak dapat 10 ya 3. Tak dapat 3 ya mati je lah. Ya tengok. Tu hari yang tiada hijab daripada Allah. Doa. Doa sihat. Doa dapat pergi Mekah. Tengok hari ni, duit ada. Badan sihat. Umur pula lebih tak boleh datang Mekah. Duit cukup dah. Baru semalam tadi, Olak Lempit. Semalam kuliah Olak Lempit. Makcik Hajar tu. 3 tahun lepas dapat panggilan suami meninggal. Tahun depannya dapat panggilan. Mekah ditutup. Sebab Covid. Ya. Tahun ini dapat panggilan ketiga 66 umurnya. Nangis 3 kali panggilan tak dapat. Nampak? Jadi siap yang. Okay. Tak dapat haji pergi umrah. Duit haji tu pergi umrah tak apa. Ikut haja tu. Ikut saza pun boleh. Umrah. Sekurang-kurang sebelum kita mati kita dah jejakkan bumi barakah di sana. Okay. 3 kali panggilan. Ni tahun ni genap pula 66. Ya. Yang tahun lepas 65 Covid. Tahun lepas dia bilang tak dapat dah. Yang seorang tu lagi dapat suami isteri. Dapat suami dah terbang dah. Dah sampai dah. Isteri tak dapat. Bukan sakit ni. Gemuk banget. Arab timbang juga gemuk kita ya. Dia memang gemuk. Kan? Tapi tak ada sakit apa ya biasalah kita kan. Jadi suami yang dapat pergi. Ya nangis baik, melas. Itu belum rezekinya kan ni. Jadi insya-Allah menabung untuk ni saham akhirat buat korban. Ni Zulhijjah ni dah mula nabung. Nanti Zulhijjah akan datang tahun depan. Kita ada satu nama untuk kita. Tak mampu untuk di Malaysia sebab mahal. Ya mahal sebab kita bukan negara ternak. Ya buat di mana-mana. Ada yang 299, ada 39, ada yang 3,5. Buat di mana-mana. Okey boleh. 1 tahun tu kita ada nama naik untuk korban. Subhanallah. Kita mampu yang rumah besar, kereta besar, keluarga besar, makan besar, badan besar. Ya nanti kalau tak dapat daging korban, cengkel loh. Sebab kita kaya. Kita satu hari boleh makan 4 kali daging. Pagi daging masak kak wok. Tengah hari daging masak kicap. Malam daging sate. Tiba-tiba tak dapat daging korban cengkel.
Selalu entok kok dengaran orang tekan. Jangan. Sebab ada orang yang lebih berhak. Kita baik je. Fakir miskin karya kita berapa? Ada 1,000 orang. Pastikan yang 1,000 atau yang itu yang dapat dulu. Dia dapat dulu. Dan jangan berpilih kalau miskin. Ni sebelah ni Indon, sebelah ni wang tempatan. Indon ge dia wang miskin juga boleh bagi. Daging korban ni untuk orang miskin. Ni wang tempatan dibagi, yang Indon tak bagi. Bagaimana tu? Itu pembahagian yang tak betul. Lagi bahaya pakai kofon. Jadi pastikan yang miskin pakai tu dapat daging korban. Kita ocok jengkel. Suami jadi penyenggara korban, balik tak dapat daging, bocornya marah. Senang je. Tak payah banyak cakap, nanti gaduh. Mandi elok-elok, pakai baju, angkat isteri, letak dekat abang kolong motor, yuk maring kedai daging. Kau nak pilih daging yang mana? Macam tu. Beli. Dia tak boleh cakap, kau orang entok. Dosa. Satu lagi yang menyelenggara, jangan nak kutik-kutik lebih. Dia kata, alah kita kita petugas. Dia ambil yang best-best, batang pinang lah, batang kunyit lah, batang apa, dia ambil, kap, dia asingkan satu bekas, lepas tu dia ambil yang kilo tu. Haram. Dia sudah mengambil hak orang. Jangan main-main yang ini daging ibadah. Kita mati nak jawab apa? Nak mati pun payah. Ini lagi kita mengambil hak orang. Jangan main-main. Tak ada duduk rumah aja. Orang hantar kita masak. Dah. Tak dapat diam. Sebab kita kaya. Kita boleh makan daging hari-hari. Ini cerita baru daging. Ini cerita yang penyelenggara tu ya. Yang gicir-gicir tu, yang potong-potong. Jangan ambil. Batu pun 1 gram ke 2 gram. Sudah mengambil hak orang lain. Tak boleh pilih. Aku harap ekor, 2 ekor. Lain aku buat aku harap ekor. Tak boleh. Ini daging ibadah. Untuk semua. Bukan untuk sendirian berhad. Contoh ya ini. Bukan contoh, ini kita ikut hukum. Bukan main-main. Kita nak mengambil daging-daging korban. Kita dapat lebih. Suami dapat, kita dapat. Suami daripada taman surau taman. Kita dapat daripada surau. Contoh, dapat adalah 4 kilo, 8 kilo. Sebelah kita tak dapat. Yang sekilo tu, 2 kilo, hantar kat sebelah. Dia tak boleh kita simpan sampai berhari-hari. Ini pun satu cerita. Kaset. Dia untuk akai masjid ngei, taman ngei, pejabat ngei, disimpan dalam peti sejuk, geruk bunyi mesin tu. Jangan main-main, menyala asap neraka. Jangan main-main daging korban, sebab dia daging yang akan diangkat oleh Allah nanti di sana. Dapat lebih, bagi takon kape. Untuk perak, nampak. Macam tu. Oh nanti, walaupun 3 hari, 4 hari simpan untuk yang tak dapat, ada. Ada ada orang cari daging korban tu. Kak, kat sini sembelihan hari apa ya? Cakap betul-betul. Di surau sana hari ni dek miskin. Dia bawa anak naik kereta yang BML tu. Ada orang tua. Mungkin dia nak cari daging korban. Jumpa kat Sejangkang. Saya kat masjid singgah surau. Datang satu kereta biru. Ingat sangat. Ni sebelum COVID hari tu. Kak sini buat korban hari apa? Itu dah lepas hari. Kan dia mungkin nak tanyalah kalau lah kita ruang situ. Kakak pun pernah datang ni singgah solat zuhur. Dia cari daging korban. Miskin lagi, kepingin bang mak kepingin kan. Ya Allah subhanallah. Ada anak, ada orang tua dan dia tu yang tanya tu. Dah lepas lah, dah 4-5 hari dah lepas lah. Saya pun tak tahu kat situ rumah Bilalnya, siaknya tak tahu, tak kenal kan Sejangkang. Kalau Kak Mero tunjukkanlah. Ni imam ni, kalau dia ada kan minta dengan dia. Tak tahu situ. Itu ceritanya. Ini kita ambil, jangan ngambil ya. Payah jawabnya nanti. Kalau dah terambil macam mana ya? Masuk tabung. Pernah mengambil apa-apa, nilaikan kalau daging tu sekilo berapa? RM45 lah contoh, paling elok. Kena masuk tabung, bayar RM50 lebih untuk sedekah. Jangan main-main. Masuk dekat tabung. Aku ni pernah mengambil daging ni, aku bayar dengan nilai ini. Semoga diterima oleh Allah. Masuk tabung. Takut kan? Takut kita ni. Kalau kita ngaji memang kita tahu kita takut. InsyaAllah kita pun takkan buat itu. Ya? Okay.
Setelah itu, tak tanya lagi, nak tanya lagi? Sekali lagi nak habis ni. Maka hendaklah pada tempat yang diselenggara itu dengan keadaan yang tenang. Yang datang pun tenang. Jangan sembang. Jangan main handset. Jangan berkata-kata selain daripada berzikir. Ini kiranya kalau jenazah di rumah. Di rumah ni cerita jenazah di rumah ya. Di tempat lain kita tak tahu macam mana. Ya. Tapi ini yang di rumah. Menghormati. Dan tuan rumah tidak boleh bermasak-masak. Atau buat minuman-minuman. Untuk dia bukanlah. Untuk dia nak minum, nak makan dia lah. Kan? Untuk yang datang ni tak boleh. Nak masak dekat sebelah jiran sebelah. Selagi jenazah itu masih ada di rumah tersebut, jangan sibuk-sibuk nak masak-masak, nak makan-makan. Ni kadang semalaman ada jenazah dalam rumah tu yang kat depan tu rokok-rokokan. Mau tuek-tuek rokok, sembang. Ni pun berlaku. Kalau boleh elakkan. Suruh orang tua tu balik. Balik bela ni. Tu. Nampak? Mengaibkan. Ditangsi oleh ni jenazah. Nangis ni, yalah sedih ni. Tu. Mana warisku, mana anak-anakku, mana hadiah untukku. Dia dah berkata dah. Dia tak boleh dengar suara dia. Tapi roh itu berkata-kata. Sebab itu berzikirlah. Ya, zikir doa pada tempat yang berhampiran dengan jenazah. Okey. Isteri bagaimana? Sudah berjalan dengan iddah. Kalau dia suami yang meninggal, isteri sudah berjalan dengan iddah. Duduk elok-elok. Wis ojo pura-pura karo lanang-lanangan. Ada. Ni kan dulu kita tengok kan dekat TV siaran orang-orang besar meninggal duduk dekat kemah. Kan kemah. Ini tengah nak dikubur dia tengok tu dekat kerusi orang besar-besar itulah. Itu pun kau boleh elakkan. Tak boleh tu. Ya. Jenazah di bawah duduk kat kemah ada kerusi. Tak boleh. Kita pun nak duduk juga di bawah. Ada tikar tu duduk. Tak payah kerusi-kerusi. Sebab jenazah itu kita memuliakan. Menghormati jenazah dikubur. Jangan bawa bawaan apa-apa. Berdiri sampai selesai jenazah itu diurus pengkebuman. Berdiri. Nampak penghormatan. Nabi ketika laluan jenazah itu, Nabi berdiri. Walaupun jenazah itu bukan kalangan orang Islam. Nabi bagi penghormatan berdiri. Kita jagung-jagungan bawa kerusi. Siap kemah lagi. Subhanallah. Lah imamnya yang duduk kat kerusi. Nanti ini imam, ini isteri yang meninggal, ini pula tok ketua kampung, ini YB, apik banget lagi. Ya. Boleh tapi pada renggang. Kalau dia nak ni pun dia duduk jauh nanti. Boleh tapi dia duduk dekat kereta pun boleh. Dia tengok tak ini kalau sebagai penghormatan. Memang kalau boleh tak payah. 2-3 hari lagi ke bumi, besok dia datang pun dengan anak dia. Itu boleh. Itu yang hari pengkebumian. Duduk kat kereta, mandang pada jauh. Boleh. Dia tak boleh duduk kat situ dekat-dekat. Contohnya, tapi mesti orang ngomong. Lah kai ninggal pucu ni orang. Dia jaga syariah, tahu kan? Boleh ikut tapi jauh. Dia tak boleh ngadeng-ngadeng ikut laluan dengan orang ramai yang mengantar kat kubur. Itu Allah bagi COVID ni ada tazkirah untuk kita. Siapa yang mengantar? 2-3 orang saja. Isteri tak nampak, suami tak nampak kan? Itu dia. Boleh tapi dia berjauhan. Orang tak nampak dia. Dia tengok, oh nang kini kubur ukaya macam tu. Duduk dalam kereta. Boleh. Ya. Dia tak boleh jalan iring-iringan. Bersimpang siur. Kewan jenazah, ke kereta ni burige, dia anak beranak melu. Dah payah, itu jangan. Ya. Tak payah. Sebab sudah menjadi kewajipan isteri menjaga iddah. Iddah ni wajib. Berapa bulan? 4 bulan ya. 4 bulan 10 hari. Itu. Tapi yang kerjalah. Pergi kerja lah, cari rezeki. Hantar anak sekolah, ya hantar balik. Dia tak boleh singgah lagi nak beli nasi lemak, kak yam, tapi itu tak boleh. Nak beli selemak boleh, orang suruh belikan. Nak beli susu ke apa, orang belikan. Dia tak boleh pergi kedai-kedai. Itu jaga iddah. Itu yang betul. Yang kerja, balik. Tak boleh singgah lagi emporium lah apa, tak boleh.
Melainkan dia pergi bank, pergi hospital, ada nak ni doktor ada ni kan, kerja balik. Dekat tempat kerja pun dia tak boleh nak sembang-sembang dengan laki-laki lain. Tak boleh. Dia kena pakai pakaian yang hitam-hitam, gelap-gelap. Ya, dalam sedih kan? Itu cara menjaga edah. Tak payah kondangan, tak payah kenduri. Nampak? Walaupun adik-beradik besannya mantu, kirim salam. Orang payah. Adik-beradik, takkanlah adik-beradik tak teka. Tak ada. Sebab sedang jaga edah. Tak boleh duduk rumah, panggil ustazah datang rumah ngaji. Tak boleh. Dia tak boleh yang begitu. Itu jaga edah. Tapi sekarang orang main langgar wai. Nang rumah sunyilah kalingannya. Yang kau ngaji kat rumah. Itu. Tak boleh ni. Dah ke? Ya saya, sila tanya. Siapa yang? Serak payahlah. Ada sampah kat luar. Lacu-lacu lah. Pakai tutup aurat. Pakai kombor-kombor. Dah. Buang-buang sampah kat luar tu kata tak boleh. Boleh dia keluar untuk keperluan saja. Kata tak boleh. Tapi kalau dah badek kat rumah, takkan tak buang sampah kan? Dan kita jada. Boleh. Tapi dengan bersegera. Terus masuk dalam rumah. 4 bulan tu. Umrah dia tak boleh pergi kok. Ya, ditangguh dulu umrahnya. Lagi nak tanya? Ajar nak tanya yang? Rindu dapat jumpa. Cantik baju putih hari ini. Tanya apa boleh? Satu lagi, ni WhatsApp. Jangan ditayangnya gambar-gambar kubur ke apa ke wan jenazah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jangan. Itu simpanan peribadi untuk kita. Ini kadang-kadang nisan kubur dia tengah makan tom yum, dia pergi piknik dengan ahli yang dah meninggal ni, masih dikeluarkan gambarnya untuk ditatap oleh orang ramai. Tak boleh. Ni jangan main-main. WhatsApp juga. Gambar orang yang sudah meninggal dunia simpan dalam lubuk hati. Simpan untuk kita saja pribadi. Dia tak boleh tayang dengan orang lain. Ramai sekarang. Semua ditayang dekat Facebook tu. Gambar ni dia pergi ziarah setengah cabut rumput sempena 40 hari. Itu semua ditayang. Jangan ya. Tapi kalau mengaji ni dia tahulah dia tak buat. Sebab mungkin dia kurang pengajian macam ni kan. Dia dengan WhatsApp tu kan tangan tu kan memang seronok aja kan. Itu. Gambar yang lain banyak lagi yang elok-elok ya, yang elok-elok. Gambar-gambar orang yang sudah meninggal dunia tu kalau boleh elakkan. Tu. Tu kalau takziah tu ada gambar dia yang kecil tu sekadar hari tu je. Lain hari tak keluar lagi kan, 2-3 waktu je kan. Ini gambar yang terpampang tu. Masih hidup, makan sama-sama, naik bergambar dekat tepi masjid, contoh. Kalau boleh jangan ditayangkan lagi gambar-gambar yang tersebut. Okay. Baik. Dibacakan Quran pada jenazah ini dengan kaset atau CD. Elakkan. Biar yang membaca tu orang yang hidup. Clear betul-betul. Dia CD dengan tu untuk ulangan. Bagi orang yang hidup. Dah mati dipasang CD. 5 jam, 6 jam. Yang lain tidur, yang lain sembang, yang lain buat kerja. Tak boleh. CD ni untuk ulangan orang yang hidup mendengar tu. Yang dah mati jangan dipasang CD. Tidak boleh. Okey. Habis ya, sampai sini dulu ya. Okey. Nanti bulan depan pengurusan nak cara mandi dan kafan. Mandi kita pakai patung bolehlah. Nanti kain kafan pun dah siap kat rumah insya-Allah. Kalau tak ada saya pinjam ajar dulu ya. Oh tak ada ya? Okey. Saya ada lagi rasa tu. Okey. Ada ya? Boleh. Nanti kafan boleh belajar dengan Hajah ni. InsyaAllah. Cekap dia ni. Cekap. Pengalaman menguruskan jenazah kecil, kurus. Tapi
keringetan lah. Ini pengalaman. Menguruskan jenazah, dia badannya gempal. Tapi ringan aja, pengalaman lah. Ini kecil, kurus, keding. Tapi keselai loh. Berhari-hari pengalaman. Kita sangka baik saja. Mudah-mudahan, insyaAllah. Waktu kita ni biar apa pun kita berbuat baik, berkata baik, bersangka baik, cari yang baik, jumpa yang baik-baik, tengok yang baik-baik. Apa mata yang mendapat pahala bila memandang? Yang pertama, mata yang baca Quran. Yang kedua, mata yang memandang kedua wajah orang tua. Yang ketiga apa? Mata yang memandang Kaabah. 3 mata yang bercahaya, 3 mata yang barakah. Mata yang memandang Al-Quran. Mata yang memandang wajah-wajah orang tua, mak ayah kita, mak saudara kita, mak mertua kita, mak besan kita, tua-tua. Kan? Dan mata yang memandang Kaabah. Baca Quran. Belajar baca Quran. Tak mampu nak belajar di kelas-kelas kuliah, nak keluar pun payah. Kan? Pakat dengan anak-anak, mak nak panggil satu guru, nak ngaji kat rumah, nak belajar. Tolong bayarkan. Anak kata, boleh mak. Itulah anak soleh. Nampak? Senang nak dapat anak soleh. Mak tak larang nak pergi surau. Nak jalan berkaki dah sakit. Sekarang kenderaan banyak. Mak nak panggil satu guru, ngajar kat rumah. Mak nak belajar ngaji balik. Anak kata, ya mak boleh. Anak yang soleh. Anak ada 7 lapis, 7 rumah, 7 kereta. Setakat bagi untuk mak ni belajar ngaji RM10, payah mana? Payah mana? Itu akan ditanya nanti yang itu. Mak untuk nak mak ngaji. Berkahnya ya Allah. Sehingga anak ni kan yang dia balik rumah mak mertua dia. Mak mertua dia tak ada aircon. Dia ada rumah kat aircon. Dia copot aircon tu. Suaminya pikul. Pasang kat rumah mak mertua dia. Nampak sampai macam tu. Tapi kita tak adalah macam tu kan sampai. Punya tengok anak penghormatannya. Ramai anak hari ni balik kampung dia tidur rumah. Tak tidur rumah, dia tidur hotel bajet. Melas. Balik mak mertua ke mak saudara, tidurlah. Walaupun tak boleh tidur, buat tidur. Ini, ya tidurlah. Ya. Jangan tidur di tempat yang begitu. Ramai hari ini. Kita tengok sekarang dunia kan dah jam. Sahabat saya balik Kelantan, 1 jam lagi 24 jam. Kelantan jam, 1 jam lagi sampai rumah ni. Sampai Miro ni, orang Miro. Sahabat saya, 1 jam lagi Sazah 24 jam daripada Kelantan. Saya tanya, tidur kat mana? Tidur hotel bajet. Patut aku ngomong. Macam tu je. Nampak? Pergi insyaAllah. Pergi belum jam sangat. Balik tu 24 jam. Kelenger, meriang anak IKP. Orang Miro. Saya tanya, tidur mana? Tidur berapa hari kak kan? Tidur di hotel. Balik kena jam. Itu sikit saja kan? Bukan sikit tu. 24 jam ni bayangkan. Subhanallah. Pengurusan kita ni kena betul yang pandang wajah orang tua-tua. Belum bagi apa-apa, belum doa, belum tanya, sudah dapat pahala. InsyaAllah. Pandang wajah kawan-kawan kita yang baik-baik. Ya, subhanallah. Pahala. Belum pandang tapi sudah cerita yang baik. Kayak si Polan aku ketemu, ya Allah gayai. Alah, cerita yang baik. InsyaAllah kita nak berada di tempat yang baik nanti. Okey sayang. Jumpa lagi di lain kali. InsyaAllah bulan depan kita sambung dengan penghayatan pengurusan jenazah dengan kain kafan. Nanti ramai-ramai ya. Datang ramai-ramai. Lepas tu kita ada minum. Minumlah sikit. Kita jamu-jamu minum. Kan kita orang tua-tua ni kan tekak ayo Ustazah kalau ya dibagi minum, Ustazah minum. Ini ada kan Ustazah minum untuk memberkati. InsyaAllah kita dewek-dewek. Kita ni kan ada ni bahagian ni bahagian ni. Dia kena kumpul. Ini bahagian jamuan, ini bahagian kecantikan, ini bahagian pengumuman. Dia kan kalau kita seorang adem, melas, penat kita. InsyaAllah berjamaah ini lebih makmur. InsyaAllah jumpa lagi di lain waktunya bulan depan dengan pengurusan jenazah dengan kain kafan. InsyaAllah. Itu kita buat dengan cara kita belajarlah macam mana ya nanti dengan
share dengan Hajah yang pengalaman ni ada, insya-Allah. Terima kasih Kak Hajah Mariam. Terima kasih AJK Surah Haji Maksum Jalan Khamis yang barakah ini. Insya-Allah kita akan beramai-ramai lagi untuk mengunjungi rumah Allah yang barakah dengan apa-apa saja program yang berjalan. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menempuh Zulhijjah, selamat berpuasa sunat, selamat melakukan ibadah korban dan selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir dan batin. Sallallahu ala Muhammad wa alaihi wasallam. Hajah Mariam nak ucapan boleh? Buat ucapan sikit. Nak dengar suaranya ni. Dah tak ada merdu dah tua. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah ya pada pagi ni dapat ya. Jangan ambil hati saya tegur ya. Tak ada. Saya Oh, tak ada suara. Ya je. Okey, saya pun bagi pihak pengurusan pun nak mohon maaf lah ya. Sepatutnya ialah kita dah jemput orang kan. Lepas tu tak ada pula ada minum ke apa, tak ada. Lepas tu saya pun nak mohon pada semualah, tolonglah kan. Wawarkan jugalah. Kalau berharapkan saya seorang aja pun nak wawarkan. Saya dah banyak WhatsApp dah saya masuk kan. Tapi itulah betul tak kata Ustazah tadi tu. Kenapa tak pasang kain rentang? Itulah silap saya jugalah. Kenapa tak pasang kain rentang tu. Tapi macam mana pun terima kasih banyak Ustazah ya. You are the best. Macam tu. Okey, yang kedua kan, pada 12 hari bulan nanti kita ada Raya Korban. Kalau boleh kan, minta muslimat ibu ke lapangan datanglah tolong ya. Kita ada masak-masak. 10 hari Ahad tu datang. Tolong dekat sini ada masak-masak. Sebab kalau harap kat AJK memang kita orang tak cukup pakai tangan. Boleh ya? Okey, itu je saya mengucapkan terima kasih ya kepada semua walaupun tak ramai hari ini. Tapi syukur Alhamdulillah ada yang datang. Selalu ramai. Ramailah. Ini dapat 2 kali itu syukur insya-Allah.